Dear students, welcome to session number 2 of Unit 1 Insurance Claims. I am Muniraja N, Assistant Professor of Commerce and Management working at Government First Aid College, Malur. In this session, we are going to discuss on the important or the core aspect of this insurance claims unit, that is calculation of claim for loss of stock. Okay. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈ ಒಂದು ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಫಾರ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇದು ಈ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ನ ಓಕೆನೋ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೈಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟನ್ನು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಒಬ್ಬ ಇನ್ಶೂರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಆ ಲಾಸ್ ಆಗಿರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ಟಾಕ್ನ ಒಂದು ಲಾಸನ್ನು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ಮೊತ್ತ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಕ್ಲೈಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸೆಷನ್ ವಿ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ 5 steps which are involved in case of calculation of claim for loss of stock. Now we shall discuss these 5 steps in detail. ಈಗ ಈ ಒಂದು 5 ಸ್ಟೆಪ್ಸು ಏನು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಫಾರ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂತ ಓಕೆನೋ ಇಂದಿನ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲ್ತಿದ್ವೋ ಆ ಒಂದು 5 ಸ್ಟೆಪ್ಸನ್ನು ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಈ ಒಂದು ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ಓಕೆನೋ ನಾವು ಈಗ ಕಲಿಯೋಣ. ದಿಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 1, ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್. Preparation of trading account is the first step in case of the calculation of claim for loss of stock. The format for preparation of trading account is the title should be as trading account for the year ending. This trading account is prepared to find out gross profit. Okay, why we prepare trading account? The trading account is prepared to find out gross profit, debit and credit, particulars amount rupees, particulars amount rupees. On the debit side of the trading account, as usual, you have to consider or begin with opening stock. To opening stock, purchases less returns. If the problem consists of returns, we have to deduct the purchase returns out of the total purchases. Then carriage inwards, wages, manufacturing expenses or factory expenses, custom duties or clearance charges, coal, gas, water, power and fuel, any other direct expenses which are involved in the manufacturing of a product that comes on the debit side of this trading account. These are the debitable items in this trading account. Then on the credit side, by sales less returns. Okay, if there is sales returns, I have to deduct the sales returns from the sales amount. By closing stock, these are the amounts which commonly given in the question itself. Then total it will get the gross profit. The gross profit is going to be the balancing figure in case of this trading account. The intention or the purpose of preparing trading account is to find out gross profit. Okay, this is with regard to step number 1. ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 1 ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕು, ಪರ್ಚೇಸಸ್ಸು, ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ರಿಟರ್ನ್ಸನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಪರ್ಚೇಸಸ್ಸಿಂದ, ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಇನ್ವರ್ಡ್ಸ್, ವೇಜಸ್, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, custom duties or clearance charges, coal, gas, water, power and fuel, any other manufacturing or direct expenses ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಈ ಒಂದು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಬೈ ಸೇಲ್ಸ್ ಲೆಸ್ ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬೈ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್, ಎರಡೂ ಕಡೆನೂ ಇನ್ನು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ to gross profit, consider it as balancing figure. This is with regards to step number 1, preparation of trading account. Step number 2 is ascertainment of rate of gross profit. ಈ ಒಂದು ರೇಟ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಇನ್ನೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 2ನದ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 2ನಲ್ಲಿ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. Formula for calculation of rate of gross profit is rate of gross profit is equals to
ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ನೆಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಇಂಟು 100. ಈ ಒಂದು ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಯಾವುದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಇನ್ನು ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 1ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀವಲ್ವ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿರೋಂಥದ್ದು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟು. ಈ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇನ್ನು ದಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ನೆಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಒಂದು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್, ಸೇಲ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಏನು ಅಮೌಂಟ್ ಬಂದಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ನೆಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ನೆಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಇಂಟು 100. ದಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಯು ದ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್. ಈ ಒಂದು ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಇಂಟು 100 ಅಂತ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ದ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಓಕೆ, ಇನ್ನು ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್. ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಈ ಒಂದು ಗ್ರೇಟ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಟು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೆಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನೋಟ್, ಓಕೆ, ಇಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ನೆಟ್ ಸೇಲ್ಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ನೆಟ್ ಸೇಲ್ಸ್? ನಿವ್ವಳ ಮಾರಾಟ ಅಥವಾ ನಿವ್ವಳ, ಓಕೆ, ಮಾರಾಟವಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಅಮೌಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದಟ್ ಈಸ್, ಓಕೆ, ಟೋಟಲ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್. ಒಟ್ಟು ಸೇಲ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೋ ಅದರಿಂದ ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ಸನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬರುವಂಥದ್ದೇ, ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ನೆಟ್ ಸೇಲ್ಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 2, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಸರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. Step number 3 is preparation of memorandum trading account. Okay, there is a difference between trading account and memorandum trading account. Trading account is prepared to find out gross profit, whereas memorandum trading account is prepared to find out stock on the date of fire. Okay, ಈ ಒಂದು ಮೆಮೊರಂಡಮ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 3 ಆಗಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮೆಮೊರಂಡಮ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಮೆಮೊರಂಡಮ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ನ ಪೀರಿಯಡ್ ಯಾವುದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಫ್ರಮ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಯರ್ ಟಿಲ್ ದ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಫೈರ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟಿಗಾದರೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನು ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ನ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬದಲಿಯಾಗಿ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ನ ರೇಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಪರ್ಸೆಂಟೇಜನ್ನು, ನೇರವಾಗಿ ನಾವು ಓಕೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಥವಾ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಿಗೆ ಬರ್ಬೋದಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೆಮೊರಂಡಮ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್. ಮೆಮೊರಂಡಮ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್, ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ನ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಯರ್, ಮೊದಲ ವರ್ಷ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಯರ್ನ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಅದು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಎರಡನೇ ವರ್ಷದ್ದು ಅರ್ಧ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನು, ಓಕೆ, ಅರ್ಧ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಏನಾದರೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಆ ಅರ್ಧ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್, ಓಕೆ, ಇಯರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಿಂದ ಹಿಡಿದು ಟಿಲ್ ದ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಫೈರ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿನವರೆಗೂ ಸಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಈ ಒಂದು ಮೆಮೊರಂಡಮ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ದ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಆಫ್, ಓಕೆ, ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೆಮೊರಂಡಮ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಈಸ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆನ್ ದಿ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಫೈರ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. Why we prepare memorandum trading account is because to find out the stock, okay, on the date of fire. ಬೆಂಕಿ ಅವಘಡ ಅಥವಾ ಫೈರ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ ದಿನಾಂಕದಂದು ಆ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕು ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವಂಥ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮೆಮೊರಂಡಮ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ದ ಟೈಟಲ್. ಇದು ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶ್ವಲ್ ಡೆಬಿಟ್, ಕ್ರೆಡಿಟ್, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ರುಪೀಸ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡು, ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್, ಬಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅವಧಿ, ಈ ಒಂದು ಪೀರಿಯಡ್ ಅಥವಾ ಅವಧಿ ಅಥವಾ ಇಯರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ನ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಯರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಅದು ಒಂದು ಕ್ಲೂ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಈ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಯಾವುದು ಮೆಮೊರಂಡಮ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಫುಲ್ ಇಯರ್ನ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 1/1/2019 ಹಿಡಿದು 31/12/2019 ಓಕೆ ವರೆಗೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಅದು ಪೂರ್ತಿ ವರ್ಷ 12 ತಿಂಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಕಮ್ಸ್, ಓಕೆ, ಆರ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್, ವೇರ್ ಆಸ್ 1/1/2020 ಟು 31/3/2020, 1/1/2020ರಿಂದ 31/3/2020 3 ತಿಂಗಳು ಅಥವಾ 2 ತಿಂಗಳು 4 ತಿಂಗಳು ಈ ಥರದ ಅರ್ಧ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ
ಆ ಒಂದು ಅವಧಿಯನ್ನು ಮೆಮೊರಂಡಮ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ನಾವು ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಈ ಒಂದು ಮೆಮೊರಂಡಮ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶ್ವಲ್ ಟು ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್, ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಲೆಸ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕನ್ನು ಮೊದಲಿಗೆ ತಗೊಳ್ತೀವಿ, ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಲೆಸ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್, ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಇನ್ವರ್ಡ್ಸ್, ಓಕೆ, ವೇಜಸ್, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಆರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ಹೆಡ್, ಕಸ್ಟಮ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್, ಆಕ್ಟ್ರಾಯ್, ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಚಾರ್ಜಸ್, ಕೋಲ್, ಗ್ಯಾಸ್, ವಾಟರ್, ಪವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯೂಯಲ್. ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಆ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಬೇಸಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ, ಎರಡನೇ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಏನು ನಾವು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಈ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಯಾವುದರ ಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಬೈ ಸೇಲ್ಸ್ ಲೆಸ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಿರುತ್ತಲ್ವ, ಈ ಒಂದು ಸೇಲ್ಸ್ ಲೆಸ್ ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಏನು ಅಮೌಂಟ್ ಬಂದಿರುತ್ತೋ ಈ ಅಮೌಂಟ್ನ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಬಂದು ಎರಡನೇ ಸ್ಟೆಪ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ನದ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೇಲ್ಸ್ ಯಾವುದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಒಂದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಬೈ ಸೇಲ್ಸ್ ಲೆಸ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಈ ಅಮೌಂಟನ್ನು ತಗೊಂಡು ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ನ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಓಕೆ, ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಎರಡು ಕಡೆಗೆ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಓಕೆ, ಇನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಓಕೆ, ದ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಈಸ್ ಓಕೆ, ನಾರ್ಮಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಮೌಂಟ್. The resulting amount, okay, the balancing figure which we get in this memorandum trading account is treated as closing stock. That is balancing figure, nothing but stock on the date of fire. Okay, why we prepare this memorandum trading account? To find out stock on the date of fire. Okay, this is going to be the answer for this memorandum trading account. ಈ ಮೆಮೊರಂಡಮ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಒಂದು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆನ್ ದಿ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಫೈರನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಮೆಮೊರಂಡಮ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 3. ನೌ ವೈಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ದ ಮೆಮೊರಂಡಮ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್, ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ಅಪ್ ಟು ದ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಫೈರ್ ಓನ್ಲಿ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್. ಓಕೆ, information relating to up to the date of fire ಓನ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್. ಈ ಒಂದು ಪೂರ್ತಿ ವರ್ಷದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಅದು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ ನಂತರದ ವರ್ಷದ ಮಾಹಿತಿ 2-3 ತಿಂಗಳು ಅಥವಾ ಟಿಲ್ ದ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಫೈರ್ನ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಅದು ಈ ಒಂದು ಮೆಮೊರಂಡಮ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ದ ಫೋರ್ತ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆರ್ ಅಸರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಲಾಸ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಲಾಸನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 4ನದ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಫಾರ್ಮೆಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಈಸ್ ದ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಫಾರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ಆರ್ ಅಸರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಲಾಸ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸು ಅಮೌಂಟ್ ಇನ್ ರುಪೀಸನ್ನು ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಸ್ಟಾಕ್ ಆನ್ ದಿ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಫೈರ್. ಸ್ಟಾಕ್ ಆನ್ ದಿ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಫೈರ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಆಫ್ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಬೈ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀವಲ್ವ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಸ್ಟಾಕ್ ಆನ್ ದಿ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಫೈರ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಓಕೆ, ಸ್ಟಾಕ್ ಆನ್ ದಿ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಫೈರ್ ಏನು ಈ ಅಮೌಂಟು ಬಂದಿರುತ್ತೋ ಈ ಅಮೌಂಟನ್ನು ನಾವು ಈ ಒಂದು ಇನ್ನು ಫೋರ್ತ್ ಸ್ಟೆಪ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸ್ಟಾಕ್ ಆನ್ ದಿ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಫೈರ್ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ಸ್ಟೆಪ್ 3 ಆ ಅಮೌಂಟನ್ನು ತಗೊಳ್ತೀವಿ, ಮೈನಸ್ goods saved or salvaged goods or salvage or scrap. What is salvage? Salvage is nothing but the goods which are saved from the fire. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಫೈರ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಸುಟ್ಟೋಗಿದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಏನೇನೂ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಸಾರಿ ಈ ಒಂದು ಏನು ಬೆಂಕಿ ಅವಘಡಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗರೂಕತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು, ರೆಕಾರ್ಡ್ಸನ್ನು ಅಥವಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸೇವ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಕೆಲವಷ್ಟು ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಸಹ ಸೇವ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಸ್ಟಾಕನ್ನು. ಸಾಲ್ವೇಜ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೇವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫೈರ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್. ಓಕೆ, 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಸಾಲ್ವೇಜ್? ಸಾಲ್ವೇಜ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಗೂಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಸೇವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫೈರ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಫೈರ್ ಇಂದ ಅಥವಾ ಬೆಂಕಿ ಅವಘಡದಿಂದ, ಫೈರ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ಸರಕನ್ನು, ದಾಸ್ತಾನವನ್ನು ಅಥವಾ ಸ್ಟಾಕನ್ನು ಸೇವ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ
ಆ ಸೇವ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ಟಾಕ್ ಅಥವಾ ದಾಸ್ತಾನವನ್ನು ಗೂಡ್ಸ್ ಸೇವ್ಡ್ ಅಥವಾ ಸಾಲ್ವೇಜ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಸೇವ್ಡ್ ಸಾಲ್ವೇಜ್ ಅಥವಾ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ. ಇದನ್ನು ಈ ಒಂದು ಸ್ಟಾಕ್ ಆನ್ ದಿ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಫೈರಿಂದ ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಾಲ್ವೇಜ್ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಸಾಲ್ವೇಜನ್ನು ಸ್ಟಾಕ್ ಆನ್ ದಿ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಫೈರಿಂದ ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬರೋವಂಥ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡು ದೆನ್ ಆ್ಯಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷಿಂಗ್ ಫೈರ್ ಇಫ್ ಎನಿ. ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ನಂದಿಸುವಂಥದ್ದು, ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಆರಿಸುವಂಥದ್ದು. ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಆರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಇನ್ನೂ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದರೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫೈರ್ ಇನ್ನೂ ಎಂಜಿನ್ಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವಾಟರ್ ಇನ್ನೂ ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್ಗೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ, ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ನಂದಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಫೈರನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಖರ್ಚನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಫೈರ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್. ಈ ಫೈರ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸಾಲ್ವೇಜ್ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫೈರ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಏನಾದರೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಬರೋವಂಥ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಲಾಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಲಾಸ್. ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಲಾಸನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು 4ನೇ ಸ್ಟೆಪ್ಪು. 4ನೇ ಸ್ಟೆಪ್ನ ಆನ್ಸರು ಈ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಲಾಸ್ ಇದನ್ನು 5ನೇ ಸ್ಟೆಪ್ಪಿಗೆ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಆ್ಯಾವ್ರೇಜ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಥವಾ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಪಾಲಿಸಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನು, ಆ್ಯಾವ್ರೇಜ್ ಕ್ಲಾಸ್ನ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನು, ಸ್ಟಾಕ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಥವಾ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ನ ಓವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ನು, ಅಂಡರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್. ಓವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸ್ಟಾಕು 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ವರ್ತ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಈಸ್ 10,000, ಬಟ್ ಅವರು ಅದನ್ನು ಡೂಪ್ಲಿಕೇಶನನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ರಾಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಇರುವಂಥ ಗೂಡ್ಸನ್ನು 15,000 ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಓವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್. 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಗೂಡ್ಸನ್ನು 6,000 8,000 ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಅದರ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಅಂಡರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ದ ಓವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಡರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್, ಈ ಒಂದು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅಥವಾ ಆ್ಯಾವ್ರೇಜ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕೆಲವಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 4ನ ಆನ್ಸರೇ ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 5ಗೂ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 4ಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸಲ್ಲಿ ಆ್ಯಾವ್ರೇಜ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದ್ದಾಗ, ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಪಾಲಿಸಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 5ವರೆಗೂ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಕಮ್ ಟು ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ salvage. What do you mean by salvage? The term salvage refers to the part of stock saved from fire accident. Salvage is nothing but it is that part of the stock saved from fire accident. It is also called as saved goods. ಸಾಲ್ವೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಭಾಗದ ಒಂದು ದಾಸ್ತಾನವನ್ನು ಅಥವಾ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಅಥವಾ ಇನ್ನು ಸ್ಟಾಕನ್ನು ಫೈರ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಿಂದ, ಬೆಂಕಿ ಅನಾಹುತದಿಂದ ಸೇಫ್ ಗಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ, ಸೇವ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ, ಉಳಿಸಿರ್ತಾರೋ ಅಂಥ ಒಂದು ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಸಾಲ್ವೇಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಸೇವ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್. ಈ ಒಂದು ಸೇವ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ನಾವು 4th ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. 4th ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಸೇವ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಸ್ಟಾಕ್ ಆನ್ ದಿ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಫೈರಿಂದ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Salvage refers to the realizable or realized value of the stock saved from fire. ರಿಯಲೈಸೇಬಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಮಾರಾಟ ಆಗುವಂತಹ, ಮಾರಬಹುದಾದಂತಹ. ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಮಾರಿರುವಂತಹ. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಸೇವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಫೈರ್. ಇದು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಬೋದು. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಸಾಲ್ವೇಜ್? ಸಾಲ್ವೇಜ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಸೇವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಫೈರ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸೇವ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್. ಇದು ಸಾಲ್ವೇಜ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂಥದ್ದು. ದೆನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 5. ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 5 ಈಸ್ ಅಸರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಅಮೌಂಟ್. ಅಂದರೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕ್ಲೈಮಿಂದ ಅಥವಾ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟನ್ನು ಕ್ಲೈಮ್ ಆಗಿ, ಪರಿಹಾರದ ಮೊತ್ತವಾಗಿ ಈ ಇನ್ಶೂರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೋದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 5, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಸರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ claim amount. The calculation of claim depends upon the extent of insurance on the value of goods.
ಎಷ್ಟು ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ಕ್ಲೈಮ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಇನ್ನೂ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವಷ್ಟು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಮೊದಲನೇ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ವೆನ್ ದ ಸ್ಟಾಕ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಇನ್ಶೂರ್ಡ್ ಆರ್ ಓವರ್ ಇನ್ಶೂರ್ಡ್. ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಇನ್ಶೂರ್ಡ್ ಅಂತಂದರೆ 10,000 ರೂಪಾಯಿನ ಗೂಡ್ಸ್ ಇದೆ, 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಇನ್ಶೂರ್ಡ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಇದೆ, ಸ್ಟಾಕ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಆ 10,000 ರೂಪಾಯಿನಷ್ಟೇ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಇನ್ಶೂರ್ಡ್ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಓವರ್ ಇನ್ಶೂರ್ಡ್ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ನು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಓವರ್ ಇನ್ಶೂರ್ಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೆನ್ ಹತ್ರ ಇರುವಂಥದ್ದು 10,000 ರೂಪಾಯಿನ ಸ್ಟಾಕು, ಬಟ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸಿರುವಂಥದ್ದು 15,000ಕ್ಕೆ ಓವರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡಿಸಿರೋದು. ಆ ಓವರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ 15,000ಕ್ಕೆ ಮಾಡಿಸಿದಾಗ ಆ ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ, ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೈಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಸೇಮ್ ಆ್ಯಸ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಲಾಸ್. ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಲಾಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಫೋರ್ತ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪು. ಓವರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸಿದಾಗ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾಗ ಫೋರ್ತ್ ಸ್ಟೆಪ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೋ, ದ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಲಾಸು, ಅದೇ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಕ್ಲೈಮ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಇದು ಮೊದಲನೇ ಕಂಡೀಷನ್. ಎರಡನೇ ಕಂಡೀಷನ್ ಬಂದಾಗ, ವೆನ್ ದ ಸ್ಟಾಕ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ ಇನ್ಶೂರ್ಡ್. ಅಂಡರ್ ಇನ್ಶೂರ್ಡ್ ಅಂತಂದರೆ 10,000 ರೂಪಾಯಿನಿರೋಷ್ಟು ಸ್ಟಾಕ್ಗೆ 8,000 ಅಥವಾ 6,000 ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿಸಿರುವಂಥದ್ದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್. ಆ ಅಂಡರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ 2 ಸಬ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇರುವಂಥದ್ದು. ದ ಫಸ್ಟ್ ಸಬ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಈಸ್ ಇಫ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್. ಇಫ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್, ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೈಮ್. ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೈಮು ಎಷ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ದ ಪಾಲಿಸಿ ಅಮೌಂಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೈಮ್. ಪೂರ್ತಿ ಈ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ ಇನ್ಶೂರ್ಡ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಆ ಅಂಡರ್ ಇನ್ಶೂರ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಏನಾದರೂ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಆಯಿತು ಫೈರ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಿಂದ ಅಂತಂದಾಗ ಪಾಲಿಸಿ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೋ ಅಷ್ಟನ್ನು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಆಗಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಇನ್ಶೂರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಈಸ್ ಇಫ್ ಓನ್ಲಿ ಎ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಆದರೆ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಪಾಲಿಸಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನೇ ಕ್ಲೈಮ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಬೋದು. ಇಫ್ ಓನ್ಲಿ ಎ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಆರ್ ಇಫ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಲಾಸ್ ಈಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸ್ಟಾಕ್ ಆನ್ ದಿ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಫೈರ್, ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸ್ಟಾಕ್ ಈ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಅಥವಾ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಲಾಸ್ ಈಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸ್ಟಾಕ್ ಆನ್ ದಿ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಫೈರ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸ್ಟಾಕ್ ಆನ್ ದಿ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಫೈರು 50,000, ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಲಾಸ್ ಬಂದಾಗ 55,000 ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನು ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೈಮ್. ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೈಮನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರುವಂಥದ್ದು. 5th ಸ್ಟೆಪ್ಗೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಪಾಲಿಸಿ ಅಮೌಂಟ್, ಇದು ಕ್ವಶನಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಪಾಲಿಸಿ ಅಮೌಂಟ್ ಇಂಟು ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು 4th ಸ್ಟೆಪ್ದು. 4th ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಒಂದು ಆನ್ಸರು, 4th ಸ್ಟೆಪ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸ್ಟಾಕ್ ಆನ್ ದಿ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಫೈರ್. ಸ್ಟಾಕ್ ಆನ್ ದಿ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಫೈರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 3rd ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. 3ನೇ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ 3rd ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಒಂದು ಆನ್ಸರು ಸ್ಟಾಕ್ ಆನ್ ದಿ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಫೈರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದಾಗ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಬೈ ದಿ ಇನ್ಶೂರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್. ಈ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ಸನ್ನು, ಈ ಕಂಡೀಷನ್ಸು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಕಂಡೀಷನ್ಸನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸಲನೂ ನೀವು ಓದ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಈ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನು ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವೆನ್ ದ ಸ್ಟಾಕ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ ಇನ್ಶೂರ್ಡ್, ಅದು ಅಂಡರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತು ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಲಾಸ್ ಈಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸ್ಟಾಕ್ ಆನ್ ದಿ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಫೈರ್ ಏನಾದರೂ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ, ಅಥವಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಆ್ಯಾವ್ರೇಜ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ, ಆ್ಯಾವರೇಜ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಾವರೇಜ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಏನಾದರೂ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಈ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೈಮನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು. ಪಾಲಿಸಿ ಅಮೌಂಟು ಕ್ವಶನಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕು 4th ಸ್ಟೆಪ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸ್ಟಾಕ್ ಆನ್ ದಿ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಫೈರು 3rd ಸ್ಟೆಪ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೈಮನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೋಬೋದು. ದೆನ್
What is average clause? Average clause, it refers to a clause included in an insurance agreement for the purpose of discouraging under insurance of stock or any other asset. Okay, average clause is going to be inserted in the insurance agreement for the purpose of discouraging under insurance. ಈ ಆ್ಯಾವ್ರೇಜ್ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಯಾಕೆ ಇನ್ನು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟಲ್ಲಿ ತರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಡಿಸ್ಕರೇಜ್. ಓಕೆ, ಡಿಸ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದನ್ನು ಡಿಸ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಂಡರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆರ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಅಸೆಟ್ ವೆನ್ ದ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಾವ್ರೇಜ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಓಕೆ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ವೆನ್ ದ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಾವ್ರೇಜ್ ಕ್ಲಾಸ್, the claim admitted by the insurance company is calculated by using the above mentioned formula. above mentioned formula ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪಾಲಿಸಿ ಏನಾದರೂ ಆ್ಯಾವ್ರೇಜ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಆ್ಯಾವ್ರೇಜ್ ಕ್ಲಾಸು ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೈಮನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Okay, this is with regard to average clause. Now, okay, in order to sum up this session, till now we had a discussion on the calculation of amount of claim. There are 5 steps. Step number 1 is trading account. The trading account is prepared to find out the gross profit. Okay, then the step number 2 is rate of gross profit. The rate of gross profit is calculated and expressed in terms of percentage, okay, commonly. Then step number 3 is memorandum trading account. The memorandum trading account is prepared to find out the stock on the date of fire. Okay, ಬೆಂಕಿ ಅನಾಹುತ ದಿನದಿಂದ ಎಷ್ಟು ದಾಸ್ತಾನು ಸ್ಟಾಕ್ ಇತ್ತು, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಮೆಮೊರಾಂಡಮ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 4, ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಲಾಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಆ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ನ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆನ್ ದಿ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಫೈರ್ ಮೈನಸ್ ಸಾಲ್ವೇಜ್, ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆನ್ ಫೈರ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷಿಂಗ್. ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ನಂದಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಖರ್ಚನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬರುವಂಥ ಅಮೌಂಟೇ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಲಾಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ 5th ಸ್ಟೆಪ್ ಈಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ಆ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗಾಗಲೇ ಡೀಟೇಲ್ಡಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೈಮನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೈಮನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇಫ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ the average clause ಏನಾದರೂ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಿದ್ದರೆ, average clause means in an insurance contract there is going to be included an average clause in order to discourage the under insurance of stock. Under insurance of stock ಅನ್ನು ಡಿಸ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಈ ಒಂದು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸಚ್ ಎ ಕ್ಲಾಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಆ್ಯಾವ್ರೇಜ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಈ ಆ್ಯಾವ್ರೇಜ್ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಪ್ಲೈ ಆಗೋಂಗಿದ್ರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೈಮನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವಂಥದ್ದು. ವಿತ್ ದಿಸ್ ಐ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ದ ಸೆಷನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.